Hello friends, I am Dr. Ram Saunekar, Assistant Professor at Aniket College of Social Work, Varda. Today we are going to discuss on online examination guidelines winter 2020 of Rashtrahanta Tukadoji Maharaj Nagpur University, Nagpur. Once again, because of the COVID-19, Rashtrahanta Tukadoji Maharaj Nagpur University has decided to conduct online examination for winter 2020. So, we will discuss how this examination will be conducted and what are the guidelines which we have to follow while facing the examination. See, there are some specific guidelines for winter 2020 examination. See, if you go through the website of Rashtrahanta Tukadoji Maharaj Nagpur University, Examination Instruction Manual for Online Exam Winter 2020 is available on the Nagpur University website. There are some points which have been given on website. You will get detailed information. So we will discuss one by one these important points. See, in general instructions, the students should appear their online exam as per timetable uploaded on RTMNU site. The students have to solve 40 questions within 1 hour as per schedule time. All questions are compulsory for all subjects. See, there will be 14 MCQs, multiple choice questions you will be asked, and you have to solve all the questions. All the questions are compulsory. So you have to keep in your mind that this exam will be different from summer 2020 because there will be 50 questions, and out of 50 you have to solve you had to solve 25, but now this time you have to attempt all the questions. 40 questions will be asked and you have to solve 40 questions. Exams can be taken on devices such as a laptop, smartphone, tablet, desktop. Charge the laptop, smartphone, tablet well in advance to last for at least 2 hours. It means your device should be fully charged. It will last for at least 2 hours. म्हणजे 2 तास तुमचा लॅपटॉप, स्मार्टफोन, टॅबलेट, डेस्कटॉप हा 2 तास टिकून राहील अशा प्रकारे तुम्हाला चार्जिंग तुमच्या डिव्हाइसची करून ठेवायची आहे. The device should have continuous, stable and good internet connectivity. Make sure that there should be good connectivity. It will not interrupt your examination and you don't have to waste your time. So be sure about the internet connectivity. जिथे कनेक्टिव्हिटी चांगली असेल असं ठिकाण तुम्ही निवडू शकता आणि त्या ठिकाणी ही एक्झाम देऊ शकता. For the smooth attempt of the online examination, students are advised to कोणते ॲडवाइस तुम्हाला फॉलो करायचे आहे. Sit in a closed room having enough light for the camera to detect himself herself. Make that you sit facing the light during the examination. Do not sit against or near the window. म्हणजे तुम्हाला ज्या ठिकाणी इनफ लाईट असेल, चांगला प्रकाश असेल अशा ठिकाणी तुम्हाला एक्झाम द्यायची आहे. आणि जो लाईट आहे तो लाईट तुमच्या फेसवर पडला पाहिजे. डू नॉट सिट अगेन्स्ट ऑर नियर द विंडो. एकदम अगेन्स्ट तुम्हाला विंडोच्या बसायचं नाही किंवा विंडोच्या जवळ तुम्हाला बसायचं नाही. तर सफिशियंट असा लाईट असेल अशा ठिकाणी तुम्हाला बसून ही एक्झाम द्यायची आहे. प्लीज मेक शुअर that there is no noise around you during the examination. Otherwise, artificial intelligence AI will detect and capture the same as deviation. It will be problematic for you.
जर त्या ठिकाणी जास्त गोंधळ किंवा जास्त गोंगाट आवाज असेल, नॉईस असेल, तर एक्झाममध्ये तुम्हाला प्रॉब्लेम येऊ शकतो. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स विल डिटेक्ट दिस प्रॉब्लेम and it will be problematic for you. So be sure that there should be peaceful atmosphere where you are facing the examination. Position the device in such a way that the front camera captures your face properly and you can sit for 1 hour to take up the examination conveniently without moving the device. Position the device in such a way, म्हणजे तुमचं जे डिव्हाइस आहे त्याला फिक्स करायचं आहे एका ठिकाणी आणि तो 1 तास त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट राहील अशा प्रकारे तुम्हाला त्याला सेट करायचं आहे. कन्व्हिनियंटली विदाउट मुव्हिंग द डिव्हाइस यू हॅव टू गिव्ह युअर एक्झामिनेशन. इफ युअर डिव्हाइस इज युझिंग अ वायफाय रूटर, मेक शुअर टू सीट नियर द वायफाय रूटर मोडेम टू अवॉइड एनी सिग्नल रिलेटेड इश्यूज. म्हणजे कनेक्टिव्हिटीचा प्रॉब्लेम येऊ नये म्हणून तुम्हाला वायफाय जर तुम्ही यूज करत असाल तर वायफाय रूटरच्या जवळच तुम्ही बसा, जेणेकरून कोणताही प्रॉब्लेम, कनेक्टिव्हिटीचा प्रॉब्लेम किंवा स्पीडचा प्रॉब्लेम तुम्हाला फेस करावा लागणार नाही. प्री रिक्विजिट्स फॉर द एक्झामिनेशन, काही एक्सपेक्टेशन तुमच्याकडनं आहे या एक्झामसाठी. वर्किंग वेबकॅम ऑन डेस्कटॉप कम्प्युटर अँड लॅपटॉप्स अँड फ्रंट मोबाईल कॅमेरा ऑन स्मार्टफोन, या गोष्टी तुमच्याकडनं अपेक्षित आहेत. वर्किंग वेबकॅम ऑन डेस्कटॉप असेल, जर तुम्ही कम्प्युटरचा यूज करून एक्झाम देत असाल तर त्याचा वर्किंग वेबकॅम कॅमेरा हा चालू असला पाहिजे, वर्किंग असला पाहिजे. लॅपटॉप्सचाही अँड फ्रंट मोबाईल कॅमेरा ऑन स्मार्टफोन, आणि स्मार्टफोनचा जर यूज करत असाल तर त्या स्मार्टफोनचा फ्रंट कॅमेरा हा वर्किंग पोझिशनमध्ये असला पाहिजे. Ensure that your smartphone or laptops are sufficiently charged before the start of examination. So be sure about the charging of your device. Continuous, stable and good internet connectivity is essential. These are the important things, and these are expected from the students. Continuous, stable and good internet connectivity is essential. If there are some problems, minor problems, it will be solved easily because you will be given 3 hours duration and you have to solve exam of 1 hour. So it is not so difficult for you. Exam admission card to be obtained from college. The user ID and password are printed on student's admission card. The password cannot be changed. See, this is also important thing. Before facing the examination, you should have admission card which is obtained from your college. तुमच्या कॉलेजकडनं तुम्हाला एक ॲडमिशन कार्ड देण्यात येईल आणि ते कार्ड तुम्हाला युजर आय डी आणि पासवर्डसाठी जास्त उपयोगी ठरेल. त्यावरचा पासवर्ड हा चेंज करता येणार नाही, तोच पासवर्ड तुम्हाला यूज करावा लागेल. Accessing the examination portal. How will you access the examination portal? आता एक्झामिनेशन पोर्टलवर तुम्हाला कसं जायचं आहे, कोणत्या स्टेप्स फॉलो करायच्या आहे. स्टेप 1, ओपन एनी वेब ब्राउझर ऑन युअर कम्प्युटर or smartphone. Type www.rtmnu.net in the browser address bar of the browser and press enter key. तुम्हाला www.rtmnu.net हे टाईप केल्यानंतर तुम्हाला एंटर की प्रेस करायची आहे. The online exam portal will open. As soon as the portal is open, it will prompt for the following permissions. काही परमिशन्स तुम्हाला अलो करावं लागतील, त्याशिवाय तुम्ही एक्झाम ही प्रॉपरली देऊ शकणार नाही. अलो ब्राउझर टू ॲक्सेस युअर लोकेशन. तुमचं लोकेशन अलो करावं लागेल तुम्हाला. अलो ब्राउझर टू ॲक्सेस युअर कॅमेरा. तुमचा कॅमेरासुद्धा ॲक्सेस करण्यासाठी परमिशन अलो करावं लागेल. देन अलो ब्राउझर टू ॲक्सेस मायक्रोफोन. These are the important things you have to allow your browser. Then click on allow all permissions. Then step 2, how to log in. How you have to log in. Before login you have to select faculty.
If you are student of BSW, you have to select interdisciplinary faculty. If you are student of BA, you have to select humanities. If you are student of law, then select law. Select faculty, select course, select your course, BA, BSc, BSW, BCom, LLB, whatever. Then select semester, which semester examinations you are going to face, third semester, fifth semester, first semester, whatever. Select your faculty, select examination and semester. These are the important things. Then you have to use login and password. Here you have to insert your username and password, then login. Your exam is scheduled today, you will be able to log in. If your exam is scheduled today, जर तुमचा पेपर त्या दिवशी असेल तर त्याच दिवशी तुम्ही लॉग इन करू शकाल. You will be able to log in if your exam is scheduled today. If your exam is not scheduled on the day, then a message will appear. Your exam is not scheduled today. तुमचा पेपर असेल, एक्झाम असेल तरच तुम्हाला तिथे लॉग इन करता येईल. अदरवाईज तुम्हाला एक मेसेज तिथे दिसेल, युअर एक्झाम इज नॉट शेड्यूल टुडे. कारण तुमचे जे पेपर्स आहेत, ज्या दिवशी पेपर असेल त्या दिवशीच यू कॅन लॉग इन. अदरवाईज युअर एक्झाम इज नॉट शेड्यूल टुडे, दिस मेसेज विल appear. Step 3. In login box, enter user ID and password as given in your admission card and click on login button. त्यासाठी तुम्हाला लॉगिन ॲडमिशन कार्ड हे कॉलेजमधून ऑब्टेन करायचं आहे. So this is important. Kindly note the exam portal will allow your login if you have selected the correct faculty, examination, semester, year, subject and enter the correct user ID and password at the time of login. The time the exam portal will again automatically check if location access and camera access permissions are given. म्हणजे या गोष्टी तुम्हाला ज्या बेसिक्स आहेत त्या लक्षात ठेवायच्या आहे. तुम्हाला सर्व परमिशन्सला अलो करायचं आहे. कॅमेरा, त्यानंतर लोकेशन किंवा ज्या काही परमिशन्स विचारल्या जातील त्या तुम्हाला अलो करायच्या आहे. त्यानंतर युजर नेम आणि पासवर्ड हे करेक्टली इन्सर्ट करायचं आहे. अदरवाईज तुम्हाला प्रॉब्लेम येऊ शकतो आणि तुमचा वेळही तिथे वेस्ट जाईल. म्हणून बी केअरफुल अबाउट युजर नेम अँड पासवर्ड. इन्सर्ट इट करेक्टली. ओके. देन फर्स्ट टाईम लॉग इन. आता फर्स्ट टाईम तुम्ही लॉग इन करत असाल त्यावेळेस इफ यू आर लॉग इन फॉर द फर्स्ट टाईम द एक्झाम पोर्टल विल प्रॉम्प्ट फॉर कॅप्चरिंग युअर फोटो. फर्स्ट टाईम तुम्ही जर लॉग इन करत असाल तर तुमचा फोटो कॅप्चर करण्यासाठी तुम्हाला एक्झाम पोर्टल हे सांगेल. प्लेस युअर फेस विदिन द रेक्टँगल अँड क्लिक ऑन कॅप्चर. अशा प्रकारचा तुम्हाला रेक्टँगल इथे दिसेल आणि त्या ठिकाणी तुमचा चेहरा सेंटरला येईल, क्लिअर असेल, प्रॉपर लाईट तुमच्या फेसवर असेल. अशा प्रकारे अशा ठिकाणी तुम्हाला हा फोटो कॅप्चर करायचा आहे. देन एन्श्युअर दॅट लाईट्स आर सफिशियंट. इफ यू आर हॅपी विथ द फोटोग्राफ क्लिक प्रोसीड. तुम्ही जर खुश असाल किंवा तुम्हाला वाटत असेल की परफेक्ट फोटो आला आहे देन क्लिक ऑन प्रोसीड बटन. अदरवाईज क्लिक कॅप्चर अगेन. जर तुम्हाला व्यवस्थित तो फोटो वाटत नसेल तर परत कॅप्चर अगेनवर क्लिक करा. काइंडली नोट दॅट धिस फोटोग्राफ विल यूज टू ऑथेंटिकेट यू ड्युरिंग द होल एक्झामिनेशन. कारण की हाच फेस तिथे त्या ठिकाणी एक्झाम देताना ब्राउझर हे रीड करेल. तो मॅच झाला तरच तुम्हाला एक्झाम देता येईल. अदरवाईज इट विल स्टॉप युअर एक्झाम. So be sure that your photograph should be clear while capturing. If this photo does not match with photos taken during exam, then examination of the student will be stopped. This photo can be stored only at the time of first time login. First time login च्या वेळेस हा स्टोअर होईल. Once captured, the photo will be verified for the facial characters. If there are not visible correctly, then the portal will ask student to retake photo. जर तो करेक्ट नसेल, विजिबल नसेल तर परत पोर्टल तुम्हाला तो फोटो रिटेक
फोटोसाठी सांगेल. क्लिक ऑन द कॅप्चर बटन अगेन. तर अशा प्रकारच्या रेक्टँगलमध्ये तुम्हाला क्लिअर इमेज कॅप्चर करायची आहे. काइंडली नोट एन्श्युअर that you are not sharing your user ID and password with anyone, and that your own photo is taken by system during first login. So these are the important things. Be sure that your user ID and password will not be shared by anyone. कारण की हा पासवर्ड आणि युजर आय डी जर दुसऱ्याने कोणी लॉग इन केलं तर तुम्हाला त्यावर लॉग इन करता येणार नाही आणि तुम्हाला एक्झाम देता येणार नाही. सो बी केअरफुल अबाउट इट. डू नॉट शेअर युअर युजर आय डी अँड पासवर्ड विथ एनीवन. हाऊ टू स्टार्ट एक्झामिनेशन. नाऊ वी विल सी हाऊ एक्झामिनेशन्स विल बी स्टार्टेड. सिलेक्ट सब्जेक्ट नेम. ज्या सब्जेक्टचा पेपर आहे तो सब्जेक्ट तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे. देन सिलेक्ट मीडियम. त्यानंतर मीडियम सिलेक्ट करायचं आहे. आफ्टर सक्सेसफुल लॉग इन क्लिक ऑन स्टार्ट एक्झामिनेशन बटन. सक्सेसफुल लॉग इन झाल्यानंतर तुमची इमेज कॅप्चर झाल्यानंतर क्लिक ऑन स्टार्ट एक्झामिनेशन बटन. स्टार्ट एक्झामिनेशनचं जे बटन आहे त्याला तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. स्टार्ट एक्झाम या ठिकाणी. Then in cases where examination is conducted in different mediums, English, Marathi, Hindi, etc., the portal will ask student to choose medium. ज्या ठिकाणी वेगवेगळ्या मीडियममध्ये तुम्हाला एक्झाम द्यायची असेल तर अशा वेळेस तुम्हाला पोर्टल विल आस्क स्टुडंट टू चूज मीडियम चूज करण्याविषयी पोर्टल विचारेल. देन in case where subject elective options are available, जर इलेक्टिव्ह ऑप्शन्स त्या ठिकाणी अवेलेबल असतील द स्टुडंट कॅन चूज इलेक्टिव्ह अँड स्टार्ट एक्झाम. तर त्या ठिकाणी तुम्हाला इलेक्टिव्ह तुमचा जो पेपर आहे तो तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे आणि स्टार्ट एक्झाम करायची आहे. वन्स द इलेक्टिव्ह इज सिलेक्टेड द ऑप्शन कॅनॉट बी चेंज. जर एक वेळेस तुम्ही इलेक्टिव्ह ऑप्शन सिलेक्ट केलं तर तुम्हाला त्या ठिकाणी ते इलेक्टिव्ह ऑप्शन चेंज करण्यासाठी परमिशन मिळणार नाही. सो वन्स you selected elective option it cannot be changed. So be careful while selecting the elective option. Medium can be changed even after start of examination. एक्झाम सुरू असताना सुद्धा तुम्ही मीडियम चेंज करू शकता. जर तुम्हाला एखादा क्वेश्चन मराठीमध्ये कळला नाही तर तुम्ही इंग्लिशमध्ये करू शकता. हिंदीमध्ये त्याला त्या मीडियमनुसार चेंज करू शकता. मीडियम चेंज केलं तर तुम्हाला सहज तो क्वेश्चन त्या लँग्वेजमध्ये उपलब्ध असेल. इन केसेस वेअर मीडियम अँड ऑर इलेक्टिव्ह इज नॉट ॲप्लिकेबल द एक्झाम विल स्टार्ट ॲज सून ॲज द स्टार्ट एक्झामिनेशन बटन इज क्लिक्ड. जर त्या ठिकाणी इलेक्टिव्हचं ऑप्शनच नसेल किंवा इलेक्टिव्ह नसेल तर डायरेक्टली तुम्हाला एक्झाम स्टार्ट करता येईल. म्हणजे डायरेक्टच तुमची एक्झाम स्टार्ट एक्झामिनेशनवर क्लिक केल्यानंतर एक्झाम स्टार्ट होऊन जाईल. क्लिक ऑन स्टार्ट एक्झाम बटन. देन such kind of bar will appear on your screen. Here will be your camera. Notifications are here. Here is the time left for your exam. Question number 1. Such kind of question will appear on your screen. For example, which of the following are the types of renal calculi? So these are the 4 options. You have to select one which is correct. Then save and next. या ठिकाणी save आणि next करायचं आहे. फर्स्ट क्वेश्चन असल्यामुळे प्रिव्हियस जाता येणार नाही तुम्हाला. त्याला स्किप करता येईल जर तुम्हाला तो क्वेश्चन लक्षात आला नाही किंवा नंतर त्याला सॉल्व करायचा आहे तर स्किप करायचं आहे. विदाउट सिलेक्टिंग ऑप्शन यू विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जर ऑप्शन सिलेक्ट केलं असेल सेव्ह अँड नेक्स्ट त्याला सेव्ह करायचं आहे आणि नेक्स्ट जायचं आहे. अदरवाईज तुमचं ॲन्सर आहे ते सेव्ह होणार नाही अँड यू विल नॉट गेट मार्क्स डिपेंडिंग ऑन दिस क्वेश्चन.
On the examination screen, you will find a notification area. Such kind of notification area will be there. What is notification area? The notification bar contains general information of student like name of the examination, subject and medium and roll number. म्हणजे इथे तुम्ही करेक्ट एक्झाम देत आहात ती बरोबर आहे की नाही, इथेच तुम्हाला तुमचं नाव, एक्झाम नेम, त्यानंतर सब्जेक्ट, कोणत्या पेपर तुम्ही देत आहात ते इथे सर्व नोटिफिकेशन एरियावर दिसून येईल. द नोटिफिकेशन एरिया ऑल्सो हॅज द कॅमेरा स्क्रीन. या ठिकाणी कॅमेरा स्क्रीन आहे, या ठिकाणी तुमचा चेहरा तिथे डिटेक्ट होईल. द स्टुडंट शुड इन्श्युअर दॅट द कॅमेरा इज ऑन अँड इमेज इज क्लिअर ड्युरिंग द एंटायर ड्युरेशन ऑफ एक्झामिनेशन. सो बी शुअर दॅट युअर इमेज इज क्लिअर ड्युरिंग द एंटायर ड्युरेशन ऑफ एक्झामिनेशन. पूर्ण पेपर होईपर्यंत, तुमचा एक्झाम कंप्लीट होईपर्यंत ती इमेज क्लिअर असेल याची तुम्हाला खात्री करायची आहे. द पोर्टल विल कॅप्चर फोटोज अँड ऑथेंटिकेट देम इफ द पोर्टल विल स्टॉप द स्टुडंट्स एक्झाम इन द फॉलोइंग केसेस. द पोर्टल विल कॅप्चर फोटोज अँड ऑथेंटिकेट देम. द पोर्टल विल स्टॉप द स्टुडंट्स एक्झाम इन द फॉलोइंग केसेस. काही केसेसमध्ये पोर्टल हे एक्झाम स्टॉप करेल. फॉर एक्झाम्पल, इफ द फोटो कॅप्चर डज नॉट मॅच विथ द ओरिजिनल फोटो. लॉग इन करताना आपण जो फोटो कॅप्चर केला होता, जी इमेज कॅप्चर केली होती, त्याला जर एक्झाम देणारा कॅन्डिडेटचा फेस मॅच झाला नाही तर पोर्टल हे एक्झाम तुमची स्टॉप करून देईल. म्हणजे दुसरा कोणताही एखादा व्यक्ती देत असेल ती एक्झाम, लॉग इन वेगळ्याच्या नावाने आणि एक्झाम देणारा वेगळा, तर अशा वेळेस काय होईल, पोर्टल हे एक्झाम ही स्टॉप करून देईल. इफ मल्टिपल फेसेस आर डिटेक्टेड इन फोटो. एक्झाम देताना डिव्हाइस समोर जर अनेक लोक असतील किंवा अनेक फेसेस असतील तरीसुद्धा हे पोर्टल ती एक्झाम स्टॉप करून देईल. इफ द फोटो इज ब्लँक. जर त्या डिव्हाइस समोर किंवा त्या कॅमेऱ्यासमोर कोणीच नसेल, एकही कॅन्डिडेट नसेल, तर तरीसुद्धा पोर्टल ती एक्झाम स्टॉप करेल. म्हणजे तुम्हाला तिथून हलायचं नाही जोपर्यंत तुमची एक्झाम होत नाही. 1 आवर हा तुमचा कंप्लीट होत नाही किंवा पूर्ण पेपर तुम्ही सॉल्व करत नाही. इफ द फोटो इज नॉट क्लिअर, इफ युअर फोटो इज नॉट क्लिअर देन ऑल्सो पोर्टल विल स्टॉप युअर एक्झाम. इफ द फोटो इज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. दुसऱ्या एखाद्या वस्तूचा फोटो असेल त्या ठिकाणी तरीसुद्धा तुमची एक्झाम स्टॉप होईल. इफ द स्टुडंट एक्झामिनेशन इज ब्लॉक्ड, the student will have to retake photo by clicking on recapture button. If the new photo is valid then the exam will continue. अशा वेळेस मग तुमची एक्झाम जर स्टॉप झाली तर तुम्हाला घाबरून जायचं नाही. ते यापैकी एखाद्या रिझनमुळं ती एक्झाम स्टॉप झाली असेल. अशा वेळेस काय करायचं आहे, इफ द स्टुडंट एक्झामिनेशन इज ब्लॉक द स्टुडंट विल हॅव टू रिटेक फोटो बाय क्लिकिंग ऑन द रिकॅप्चर बटन. रिकॅप्चरचं एक बटन असेल, त्या ठिकाणी तुम्हाला रिकॅप्चर करायचं आहे आणि एक्झाम ही स्टार्ट करायची आहे. इफ द न्यू फोटो इज व्हॅलिड. जर व्हॅलिड फोटो म्हणजे प्रॉपर तीच व्यक्ती, तो स्टुडंट जर त्या ठिकाणी असेल, त्याचा फेस मॅच झाला, देन द एक्झाम विल कंटिन्यू. देन यू कॅन कंटिन्यू युअर एक्झामिनेशन. द नोटिफिकेशन बार विल ऑल्सो शो द इंटरनेट स्पीड ऑफ द स्टुडंट. इफ द स्पीड इज नॉट सॅटिस्फॅक्टरी अ नोटिफिकेशन विल अपीयर युअर इंटरनेट स्पीड इज लो. या ठिकाणी तुमची इंटरनेट स्पीडसुद्धा नोटिफिकेशन बारमध्ये दिसून येईल. जर स्पीड कमी असेल तर इंटरनेट स्पीड इज लो असा मेसेज तुम्हाला त्या ठिकाणी नोटिफिकेशन बारवर दिसेल. इन दिस केस द स्टुडंट मे फेस डिफिकल्टीज इन सबमिटिंग ॲन्सर्स. इफ द अशा प्रकारे च्या वेळेस तुम्ही लो असेल स्पीड, त्यावेळेस तुम्ही सबमिट करताना हा प्रॉब्लेम फेस करू शकता. म्हणून जेव्हा स्पीड चांगली येईल त्यावेळेसच सबमिट करा. इफ द साऊंड लेवल कॅप्चर्ड थ्रू स्टुडंट मायक्रोफोन गोज अबोव accepted levels then the notification bar will show warning to reduce noise. जर तुम्ही ज्या ठिकाणी एक्झाम देत आहात अशा ठिकाणी जर जास्त नॉईस होत असेल, गोंधळ होत असेल, आवाज होत असेल, अशा वेळेस तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल त्या ठिकाणी टू रिड्यूस नॉईस. आवाज कमी करा किंवा शांतता ठेवा म्हणून असा एक मेसेज तुम्हाला येईल. म्हणून आवाज होणार नाही याची केअर तुम्हाला घ्यायची आहे. द बार विल ऑल्सो शो द जिओ लोकेशन ऑफ द स्टुडंट इन लॅटिट्यूड अँड लॉंगिट्यूड. काइंडली नोट दॅट ऑल द इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन द notification bar is stored in portal. Kindly note that all the information displayed on notification bar is stored in portal.
ज्या पोर्टलवर तुम्ही एक्झाम देत आहात ती सर्व माहिती तुमचा एक्झामिनेशनचे डिटेल्स सर्व त्या ठिकाणी स्टोर्ड होणार आहेत. म्हणून जे काही तुम्ही त्या ठिकाणी कृती कराल ती त्या ठिकाणी स्टोअर असेल. सो फेस एक्झाम प्रॉपरली. क्वेश्चन एरिया. वन क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड ॲट द टाइम अलॉंग विथ 4 ऑप्शन्स. एका वेळेस एकच क्वेश्चन तुम्हाला दिसेल. एकाच वेळेस पूर्ण क्वेश्चन पेपर तुम्हाला दिसणार नाही किंवा 10-12 क्वेश्चन तुम्हाला दिसणार नाही. एक क्वेश्चन दिसेल. आफ्टर सबमिटिंग वन क्वेश्चन then you will see the next question. The student can select only one option, previous button for moving to previous question, save and next button for saving the answer and moving to next question, skip button for skipping a question and moving to next question. The student can revisit the question through the question status area. The student can skip question through the skip button to answer later and move to next question. स्किप करून तुम्ही नेक्स्ट क्वेश्चनला जाऊ शकता. क्वेश्चन स्टेटस एरिया. these are the some colors which are indicating something. You will get idea. The question status are displays the question numbers. All the 40 questions are represented numerically ऑन द क्वेश्चन स्टेटस एरिया. क्वेश्चन स्टेटस एरिया जो आहे या क्वेश्चन सेटमध्ये तुम्हाला दिसून येईल काय स्टेटस आहे. ग्रीन आहे ते सॉल्व केले आहे, येलो आहे ते तुम्ही स्किप केले आहेत, व्हाईट बॅकग्राऊंड नॉट अटेम्प्टेड, व्हाईट जे आहे ते नॉट अटेम्प्टेड आहेत, येलो बॅकग्राऊंड जे आहे ते तुम्ही स्किप केलेले क्वेश्चन आहे म्हणजे तुमचे सॉल्व करायचे आहेत. ग्रीन बॅकग्राऊंड अटेम्प्टेड सॉल्व केले आहेत. Change of medium. Student can change medium even after start of exam by clicking the medium from notification area. So this is very easy to understand which are the questions you have to attempt and you have attempted or you have to solve. So this is very convenient for the students. Final submit. To log out of the exam, the student will click submit button on the notification area. Once the button is clicked, the portal will reconfirm with a message as shown below. अशा प्रकारचा मेसेज तुम्हाला खाली दिलेला मेसेज येईल. एक्झाम ओव्हर, डेट, युअर नेम, एक्झाम नेम, सब्जेक्ट नेम अँड थँक्यू. म्हणजे सक्सेसफुली सबमिट झाले की नाही अशा प्रकारचा मेसेज तुम्हाला त्या ठिकाणी येईल. ऑटोमॅटिकली सबमिटेड. ओके. then there are some do's and don'ts. These are very common things and we have already discussed, but we will revise. If you are using any one of the device such as laptop, smartphone, desktop, charge the device well in advance to last at least for 2 hours. 2 तास पुरेल एवढी बॅटरी तुमची चार्ज असलेली पाहिजे तुमच्या डिव्हाइसची. चेक द पॉवर प्लग, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिव्हिटी आहे की नाही हे तुम्हाला चेक करायचं आहे. डू इन्श्युअर दॅट प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी इज अवेलेबल फॉर युअर डिव्हाइसेस. then do ensure proper lighting in the room where you are taking up the examination. Students must have the admission card ready at the time of examination. Admission card तुमच्या जवळ असलं पाहिजे. Do ensure that the webcam and microphone of laptop, smartphone, tablet, desktop are working properly during the examination. Device हे properly वर्क करत आहे हे तुम्हाला ensure करायचं आहे. Do ensure that the webcam focus is on your face and is clearly visible with sufficient light in the room. त्या रूममध्ये सफिशियंट लाईट आहे हे तुम्हाला इन्श्युअर करायचं आहे. डू इन्श्युअर सायलन्स इन द प्लेस रूम फ्रॉम वेअर यू आर अपेअरिंग फॉर द एक्झामिनेशन. डू कॅप्चर युअर फोटो फॉर फोटो आयडेंटिटी बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एक्झामिनेशन. तुमचा फोटो तुम्हाला कॅप्चर करायचा आहे जसं मी सांगितलं रेक्टँगलमध्ये. इन्श्युअर दॅट देअर आर नो ऑब्जेक्ट बिहाइंड यू. एक्झाम देताना तुमच्या मागे कोणत्या ऑब्जेक्ट्स वस्तू नसतील कारण डिटेक्ट करेल कॅमेरा. फोटोग्राफ्स क्लिक मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी. चांगल्या क्वालिटीचा फोटोग्राफ तुम्हाला क्लिक करायचा आहे. कीप अ वॉटर बॉटल ऑन युअर टेबल बिफोर द स्टार्ट ऑफ एक्झामिनेशन टू अवॉइड अननेसेसरी मुव्हिंग अवे फ्रॉम एक्झामिनेशन स्क्रीन ड्युरिंग द एक्झामिनेशन. इकडे तिकडे तुम्हाला जावं लागणार यासाठी अगोदरच एक बॉटल जवळ आणून ठेवायची आहे.
do appear for the mock examination as per the schedule, which is mandatory for all. The students are expected to be available for the entire duration of the examination. तुम्हाला त्याच ठिकाणी अवेलेबल असायचं आहे, तिथून मूव्ह होता नाही. Check examination timetable available on www.nagpuruniversity.ac.in या वेबसाईटवर तुमचा टाइमटेबल अवेलेबल आहे. तो टाइमटेबल तुम्ही केअरफुली पहा, सेव्ह करून ठेवा आणि त्यानुसार एक्झामला तुम्हाला सामोरं जायचं आहे. देर आर सम डोंट्स, काही गोष्टी ज्या तुम्हाला अवॉइड करायच्या आहे, टाळायच्या आहे, ज्या करायच्या नाही आहे. What are that things? Do not try to navigate from the main screen. मेन स्क्रीनपासून नेव्हिगेट होण्याचा प्रयत्न करू नका. जी मेन स्क्रीन आहे, जे वेब पेज तुमचं ओपन होईल, वेब थ्रू तुमची एक्झाम कंडक्ट होणार आहे, म्हणून त्या पेजवरनं, त्या साईटवरनं नेव्हिगेट होण्याचा प्रयत्न करू नका. डू नॉट टॉक टू एनीवन, रेफर टू एनी मटेरियल व्हाईल युअर एक्झामिनेशन इज इन प्रोग्रेस, ॲज यू विल बी अंडर कंटिन्युअस ऑनलाईन सर्व्हेलन्स. ऑनलाईन सर्व्हेलन्स म्हणजे कॅमेरा हा कंटिन्युअसली ऑन असणार आहे. ऑन असेल तेव्हाच तुम्हाला एक्झाम देता येईल. डुईंग सच ॲक्टिव्हिटीज मे लीड टू कॅन्सलेशन ऑफ युअर एक्झामिनेशन, सो बी केअरफुल अबाउट दिस थिंग्स. तुम्हाला काय करायचं, डू नॉट टॉक टू एनीवन, कोणाशी बोलायचं नाही. रेफर टू एनी मटेरियल व्हाईल युअर एक्झामिनेशन इज इन प्रोग्रेस, कोणतंही मटेरियल तुम्हाला रेफर करायचं नाही. यू आर नॉट अलाउड टू स्टार्ट द एक्झामिनेशन फ्रॉम मल्टिपल डिव्हायसेस ॲट अ टाईम. एकाच वेळेस तुम्हाला अनेक डिव्हायसेसवरनं एक्झाम फेस करता येणार नाही. म्हणजे एकाच स्टुडंटला 2 ठिकाणी लॉग इन करता येणार नाही, म्हणून तसं तुम्हाला करायचं नाही आहे. एकाच डिव्हाइसवर लॉग इन करायचं आहे आणि त्या डिव्हाइससमोर बसून तुम्हाला ही एक्झाम द्यायची आहे. डू नॉट लिव्ह युअर प्लेस फॉर एनी रिझन ड्युरिंग द एक्झामिनेशन. एक्झामिनेशन च्या काळामध्ये तुम्हाला तुमची जागा ही कोणत्याच कारणासाठी सोडायची नाही. तुम्हाला 1च तास एक्झाम फेस करायची आहे. 3 तासाच्या कालावधीमध्ये तुमचा ड्युरेशन जो असेल, एक्झाम ड्युरेशन तो असेल 1 तासाचा. म्हणून 1 तासासाठी तुम्हाला कोणत्याही कारणासाठी तुमची जी जागा आहे, ज्या ठिकाणी तुम्ही एक्झाम देत आहात, ती जागा तुम्हाला लिव्ह करायची नाही. डू नॉट कवर युअर फेस विथ हेअर, क्लोथिंग, मास्क, हँड्स ऑर एनिथिंग एल्स. या गोष्टींनी तुमचा फेस हा कवर करायचा नाही, जेणेकरून वेब पेजला तुमचा फेस रीड करताना प्रॉब्लेम येणार नाही आणि तो मॅच होईल याची खात्री तुम्हाला करून घ्यायची आहे. डू नॉट यूज हेडफोन्स, इयरबड्स ऑर एनी अदर टाईप्स ऑफ लिसनिंग इक्विपमेंट्स. या गोष्टी तुम्हाला यूज करायच्या नाही. इयरबड्स, त्यानंतर हेडफोन्स ऑर एनी अदर टाईप ऑफ लिसनिंग इक्विपमेंट्स. डू नॉट हॅव एनी बॅकग्राऊंड नॉईस, व्हॉइस, म्युझिक ऑर टेलिव्हिजन. या गोष्टींपासून तुम्हाला दूर राहायचं आहे. बॅकग्राऊंड नॉईस कोणताच तिथे नसायला पाहिजे, तिथे गोंगाट असता कामा नये. म्युझिक किंवा टेलिव्हिजन तिथे ऑन असता कामा नये. डू नॉट विअर सनग्लासेस ड्युरिंग द एक्झामिनेशन. सनग्लासेसचा यूज तुम्हाला एक्झामिनेशनच्या वेळेस टाळायचा आहे. डू नॉट एंटरटेन एनी अदर पीपल इन द रूम. त्या ज्या ठिकाणी एक्झाम देणार आहात त्या ठिकाणी दुसरा व्यक्ती कोणी असणार नाही याची काळजीसुद्धा तुम्हाला घ्यायची आहे. डू नॉट कम्युनिकेट विथ एनी पर्सन बाय एनी मीन्स ड्युरिंग द एक्झामिनेशन. कोणत्याच व्यक्तीसोबत तुम्हाला कम्युनिकेटसुद्धा करायचं नाही आहे एक्झाम देताना. तुम्हाला स्वतः ही एक्झाम फेस करायची आहे. डू नॉट हॅव एनी प्रोग्राम्स ऑर ॲप्लिकेशन्स लाईक MS Teams, Zoom, Google Meet, etc. That use the webcam, microphone or screen share during the examination. This will disable your examination portal. Do not have any programs or application like MS Teams. अशा प्रकारचे प्रोग्राम्स तुमच्या डिव्हाइसवर असता कामा नये. झूम, गुगल मीट, etc. दॅट यूज द वेबकॅम यूज करेल अशा प्रकारचे प्रोग्राम्स तुमच्या डिव्हाइसवर असता कामा नये. वेबकॅम, मायक्रोफोन, स्क्रीन शेअर ड्युरिंग द एक्झामिनेशन अशा प्रकारच्या गोष्टी तुम्हाला अवॉइड करायच्या आहे.
this will disable your examination portal. So these are some do's and don'ts you have to follow, and be careful about these things. So prepare well for the examinations, and face examination properly, and be ready for the examinations. So I wish you all the best for this online examination winter 2020. Thank you so much.